యాజ్ ద అగేనెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే దోపిడీకి గురి కావడము, దాన్ని అగేనెస్ట్ చేస్తుంది. అగేనెస్ట్ మీన్స్ ఆపోజ్ ఆర్ బ్యానింగ్ ఆర్ ప్రొబిషన్. ప్రొబిషన్ అంటే ఏంటంటే ఎత్తేయడం అనమాట, తీసేయడం. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ తీసేయడం అనమాట, దోపిడికి గురి కాకుండా చూస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ ఫండమెంటల్ రైట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు అస్ ద రైట్ అగేనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటున్నారు. అంటే దోపిడి, నిర్బంధ దోపిడికి గురి కాకుండా చూస్తుంది. ఇది మనము కోర్టులో ఫైల్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఇక్కడ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు ఎవరన్నా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే. మీ తెలుగులో ఏమంటారమ్మంటే పెత్తందారి వ్యవస్థ అంటారు. ఈ పెత్తందారి వ్యవస్థలో ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్స్ లో చైల్డ్ లేబర్ కానీ, లేకపోతే ఉమెన్ కానీ, లేకపోతే బాండెడ్ లేబర్స్ కానీ యూటిలైజ్ చేసి ఫోర్స్డబుల్లీ టు కోప్ అప్ ద వర్క్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చి లీస్ట్ పేమెంట్ salaries. Otherwise sometimes they didn't pay the salaries also. Pay salaries లేకుండా they are doing such a things are there. Only they get the minimum facilities they only provided, and they can do such a things are there. That is called as the against of the exploitation. Exploitation means this meaning to us. Now we come to the point of view according to your textbooks. We discuss the thing what is the 23rd and 24th article is mentioned by the Indian Constitution. Okay, these three persons it gives the protections to us. Who three persons are? Children, women, and bonded labor. Okay, it talks about means this fundamental right talks about banning of forced labor and provision of employment of children in hazardous areas or hazard jobs. Means banning means to control or abolish. Forced labor means intentionally to give the provision or to provide the job for this child labor. Okay, provision of employment of children. Provision means removing of employment of children in hazard jobs. Actually some low cost purpose, low salaries, the wages of children having the salaries very low wages. For that purpose, some management system is consider the hazard areas. They consider the children. They put it in children in the jobs. That job employment provision should be prohibited by this fundamental right. That is, the hazard jobs means critical jobs, or it is said to be the whatever they do the children in that areas such as a factories or mining or any critical dangerous positions. At that areas, the management is giving the provision or employment choice to the such as children. For that should be removed or abolished or banning. That's why it is called as the fundamental right against of the exploitation అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే ఇది బ్యాన్ చేస్తుంది ఆర్ ప్రోబిట్ చేస్తుంది. విచ్ ఈస్ ప్రోబిట్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ చిల్డ్రన్స్ హ్యావ్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్ ఇన్ ద హజర్డ్స్ ఏరియాస్ లో వర్క్ చేసేటువంటి చిల్డ్రన్స్ ని ప్రోబిట్ చేయడానికి దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈజ్ more effective and useful to by our Indian Constitution is provided to us. Next one, it has mentioned to us the right against exploitation in one of the most vital fundamental rights is given by Indian Constitution. It is the vital fundamental right antunar. Vital means it is the main importance as given for whom are right against exploitation. Exploitation means to collect their services or they collect their service or a job work without illegally and the not right payment. Okay, that is called as the against exploitation is given meaning to us. It is the most fundamental right and vital fundamental right against of exploitation that is given by our Indian Constitution. That is given second sentence. The right against exploitation is most vital fundamental right given by the Indian Constitution. మన భారత రాజ్యాంగంలో ఏం పొందుపరిచారమ్మా అంటే ఇది ప్రాథమిక హక్కు కింద పరిచారు. ఏంటి అమ్మా అంటే ఇక్కడ నిర్బంధితమైనటువంటి అంటే దోపిడీని అరికట్టడము అంటున్నాడు. ఇక్కడ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఇక్కడ దోపిడీని అరికట్టడం, దోపిడీ వ్యవస్థను నిర్మూలించడం అవుతుంది. ఇది ఒక ప్రాథమిక హక్కు కింద పెట్టాడు, 5వ సూత్రం కింద పెట్టాడు ఇక్కడ. ఓకే, these rights aim at
protecting the citizen from being subjugated to environmental. Subjugated environmental means those who have these type of persons. I already mentioned to you that is the women, child labor or bonded labor. These are these type of candidates. The main aim of this fundamental right aim is to protecting the citizen. Citizen means those who are such a person. Okay, the citizens protected or given by the సబ్జుగేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాండిడేట్స్ ని సబ్జుగేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్సన్స్ అంటున్నారు. డొమెస్టిక్ అండ్ వర్క్ హజార్డ్స్. డొమెస్టిక్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే మీ ఇండ్లలో పనిచేసే fundamental right is given to as the words are subjugated environmental persons the against of exploitation అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆర్టికల్స్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, వాట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ అది డొమెస్టిక్ వర్క్ ఉండొచ్చు, మేబీ హజార్డ్స్ వర్క్ ఉండొచ్చు. ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ద హజార్డ్స్ వర్క్. హజార్డ్స్ వర్క్ మీన్స్ critical job or it is the critical work or it is said to be the dangerous situations of the work, that is the industrial areas or factories areas or the mining areas. Akkada mining system lo each and every one time every day which date which time which event we don't know, but it is the blasting is occurring. That's why the problematic issues are there. For that purpose they have mentioned the fundamental right against of exploitation. The two articles have provided to us. The Article 23 and Article 24 of Indian Constitution safeguard. Safeguard means to give the protection for whom sir, women and children and other against exploitation of various forms. Other type of exploitation of various forms means that is the bonded labor or a prostitution or either trafficking women etc. Other form of the various exploitations is in the society. For that exploitation should be banned or from that exploitation should be safeguard, means give a right life to them, protected to them. The Indian Constitution is provided by these two articles, that is the 23rd and 24 as mentioned by the Indian Constitution. What are women, child labor, other form of exploitation should be banned. These two articles. ఓకే, మన భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందమ్మంటే మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉమెన్స్ అంటే స్త్రీ పరిరక్షణ, మహిళా పరిరక్షణ, తర్వాత శిశు పరిరక్షణ మరియు ఇతర రకాలైనటువంటి కట్టుబానిస అంటారు. అగేనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫార్మ్స్. కట్టుబానిసత్వము అంటున్నారు. అంటే వాడు బై బర్త్ వాడు ఏంటంటే లేబర్ గా పనిచేస్తుంటాడు. 24 hours into 7 weeks. ఎప్పుడు వానికి రెస్ట్ అనేది లేకుండా వర్క్ చేయడాన్ని ఏమంటాడు అంటే బాండెడ్ లేబర్ అంటున్నాం. ఆ బాండెడ్ లేబర్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కూడా జరగకూడదు అంటున్నాడు. ఓకే, లేబర్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ లేబర్ యాక్ట్స్ ప్రకారము 6 hours 7 hours వర్క్ చేయాలి. ఎనీ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ద అడల్ట్ ప్యాటర్న్. ఎంత వయోజనుడైనా కానీ 7 గంటలు 8 గంటలు ప్రొవిజన్ వర్క్ లేబర్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరగడానికి ఈ యొక్క two articles are functioning, that is given provided by the Indian Constitution. 23వ అధికరణ 24వ అధికరణ ప్రకారంగా భారత రాజ్యాంగంలో ఈ రెండు అధికరణలు పనికొస్తున్నాయి అంటున్నాడు. ఏంటమ్మా అంటే ఇది దోపిడీకి గురి కాకుండా ఉండడానికి. ఓకే, నిర్బంధ దోపిడీ అంటున్నాము. నిర్బంధించి దోపిడీ చేస్తాను, అలా కాకుండా ఉండడానికి 23, 24 పనికొస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ యూ టేక్ ద Article 23. What is given the Article 23? The Article 23 against of human trafficking and forced labor. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే ఏంటమ్మంటే మానవుల్ని ఎత్తుకుపోవడం అనమాట. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అని చెప్తారు. ఆ వర్డ్ నెక్స్ట్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు అస్. ఓకే, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. ఫోర్స్డ్ మీన్స్ ఇంటెన్షనల్లీ టు పుట్ ఇన్ ద వర్క్ ఆర్ పుట్ ఇన్ డొమెస్టిక్ వర్క్ ఆర్ హజార్డ్ వర్క్, వాట్ ఎవర్ దే వర్క్ ఇస్ అసైన్ టు దెమ్ ఇంటెన్షనలీగా చేయడం జరుగుతుంది. Such a thing is called as the forced labor or human trafficking. Human forced labor, human trafficking, this word is familiar to you. The first provision in the article that mentions the right against the exploitation states the eradication of human trafficking and forced labor. Forced labor means the beggars. Article 23 declares a slave trader. Slave trader ante idemma kattubanisam. Slave trader or
ప్రాస్టిట్యూషన్, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, పనిషబుల్ అఫెన్స్. ఈ 23 ఆర్టికల్ డిక్లేర్ ద థింగ్ హియర్ ఇస్ డోంట్ డూ సచ్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, బాండెడ్ లేబర్ ని అబాలిష్ చేస్తుంది, రిమూవ్ ద థింగ్. ప్రాస్టిట్యూషన్, రిమూవ్ ద థింగ్. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఆర్ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ఒకవేళ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డూ ద థింగ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూడ్, నాన్ అగేనిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటైజేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ది బికమింగ్ యాజ్ ద అఫెన్స్ అవుతుంది. అఫెన్స్ మీన్స్ నేరం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ షుడ్ బి ఏ పనిషబుల్ అంటుంది. అంటే లీగల్లీ దే గో టు అప్రోచెస్ వాట్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఓకే, that is the 23 article is given the provision for whom are protecting of the citizens, who are women trafficking or human trafficking, prostitution and slave traders. ఇవన్నీ కూడా లేకుండా చేస్తుంది. That is given by the article 23 declared the thing. Okay, there is however an exemption here in the form of employment without payment of compulsory services, public purposes. Okay, కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఇచ్చింది. ఏంటమ్మా అంటే పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కొరకు కానీ, లేకపోతే కొన్ని పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఈ ఆశా వర్కర్లు, సమ్ అదర్ వర్కర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వితౌట్ పేమెంట్ ఫర్ కంపల్సరీ సర్వీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్పస్. అంటే ప్రజాసేవలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి వర్క్ విషయంలో అక్కడ పేమెంట్ ఉండదు. అట్లాంటి ఎగ్జంప్షన్ కేసెస్ లో నో ప్రాబ్లం. బట్ అదర్వైజ్ ఇంటెన్షనలీగా నువ్వు వర్క్ ప్రొవిజన్ చేస్తే మటుకు ఇట్ షుడ్ బి ఏ పనిషబుల్ అండ్ అఫెన్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, హవెవర్ an exemption here in the form of employment without payment for compulsory service for public purposes. మనం చేస్తుంటాం చూడండి, ఈ లిటరసీ ర్యాలీస్, తర్వాత చిల్డ్రన్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క డెలిగేట్స్ విఐపీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ చిన్నపిల్లల నుంచి వర్క్ తీసుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఏం పేమెంట్ ఏమి ఇవ్వరు. దేర్ ఇస్ నో పేమెంట్ ఎట్ ఆల్. దే సిట్ అండ్ టుగెదర్ ఆర్ దే స్టాండ్ ఇన్ ద ర్యాలీ ఆర్ ఇన్ ఎనీవేర్ దే వర్క్ ద జాబ్, వర్క్ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది కదా, దెర్ ఇస్ నో పేమెంట్ ఎట్ ఆల్. ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నాడు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నో ప్రాబ్లం. పబ్లిక్ పర్పస్ కొరకి, పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కొరకైతే వీ కెన్ డూ ద థింగ్, ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. బట్ ఇంటెన్షనల్లీ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఆ ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ని, ఆ ప్రాస్టిట్యూషన్ కానీ, చైల్డ్ లేబర్ ప్రొవిజన్ కానీ, స్లేవ్ ట్రేడర్స్ కానీ వీడు రన్ చేస్తే మటుకు, సపోజ్ దే రన్ ద థింగ్, వాళ్ళతోటి వర్క్ తీసుకుంటే మటుకు మ్యాండేటరీగా పే చేయాలి. అదర్వైజ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి పే చేయకపోయినా కానీ యాక్చువల్లీ చేయకూడదు, వాడు వర్క్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వకూడదు. డోంట్ పుట్ ద ప్రొవిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వకూడదు చైల్డ్ లేబర్స్ కానీ, ట్రేడ్ లేబర్స్, స్లేవరీ రేట్ ట్రేడర్స్ కి. ఇవన్నీ చేయకుండా ఉండడానికి ఆర్టికల్ 23 మెన్షన్ చేసింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, నౌ ద కంపల్సరీ మిలిటరీ కాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ కవర్డ్ బై దిస్ ప్రొవిజన్. ఓకే, ఇది మిలిటరీ కాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా ప్రొవిజన్ చేయబడింది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్టికల్ 24 ఏం చెప్తుంది చూడండి ఇక్కడ. ఆర్టికల్ అగేనెస్ట్ చైల్డ్ లేబర్. ఓకే, ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ బాల కార్మిక వ్యవస్థను రిమూవ్ చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 24 ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ గివెన్ బై ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మీకు చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్స్ కూడా వచ్చాయి, లేబర్ యాక్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 24 యాజ్ మెన్షన్ టు అస్. Article 24 of Indian Constitution prohibits abolition of employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines. Okay, the subjugated environmental system లో ఉన్నటువంటి children అందరికి కూడా, those who is having the below 14 years children, don't put or don't assign the job or employment provision for these areas, hazard areas, that is the factories or mining areas. Don't give the job. That is given by the Indian Constitution. Prohibit చేస్తుంది. Prohibit అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఆపేస్తుంది అని అర్థం ఇక్కడ. అబాలిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వకూడదు. Don't give the employment provision for the below 14 years age group of learners, and they don't want to take the any job towards that areas, the dangerous areas or hazard areas, job provision ఇవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ సార్. ఈవెన్ దో డొమెస్టిక్ వర్క్ కూడా ఇవ్వకూడదమ్మా. డొమెస్టిక్ వర్క్ అంటే మీ ఇళ్లలో పనిచేయడం కూడా చేయకూడదు అంటున్నాడు. చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ కన్సిడర్ గ్రాస్ వయలేషన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది వయలేషన్ కిందకి వస్తుంది ఏం చెప్తున్నాను. గ్రాస్ వయలేషన్ అంటే పెద్ద మొత్తంలో వయలేషన్ చేసినట్టు అవుతుంది. అంటే బాల హక్కులను ఉల్లంఘన చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బాలల హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క
చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్స్ కింద వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ ఏమున్నాయో are don't take the job employment of the age group of 14 years below. వాడు ఎక్కడ ఉండాలమ్మంటే they are enrolled in the school, not in the factories, not in the industries, not in the mining or domestic work. Okay, the provision 24 article provision is the parliament has also passed the Child Labor Act of 1986 by providing the penalty for the employers and relief the rehabilitation amenities for those affected. Okay, ఈ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ కింద 1986 లో వాళ్ళకి ఏంటమ్మా అంటే పెనాల్టీ ఇస్తుంది. ఎవరికమ్మా అంటే ఎవడైతే ఎంప్లాయ్ ప్రొవిజన్ చేశారో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్ చేసినటువంటి ఆ వర్క్ తీసుకున్న వానికి డెఫినెట్ గా పెనాల్టీ ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటమ్మా అంటే ఆ క్యాండిడేట్ ని ఆ యొక్క సఫరర్ ఎవరు ఉంటారో వానికి ఏంటమ్మా అంటే ఎమ్యూనిటీస్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. రీహాబిలిటేషన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఫర్ దోస్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే సఫరర్. ఆ యొక్క చైల్డ్ లేబర్ ని ఎక్కడన్నా అరేంజ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద పార్లమెంట్ బిల్ ఈస్ పాస్ 1986 చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ ఏం పాస్ చేసిందమ్మంటే వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. అంటే somewhere if it is orphan candidates, they took the employment provision from the orphan students, again they collect the candidate, వాడికి ఎవడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్ చేశారో ఆ ఎంప్లాయర్ కి పనిష్మెంట్ పాయింట్ పెనాల్టీ ఉంటుంది. ఈ పిల్లల్ని ఏం చేస్తారమ్మంటే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కి పంపించారు. ఎమ్యూనిటీస్ అంటున్నాడు అంటే రకరకాలటువంటి క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఆ ఎమ్యూనిటీస్ బేస్ చేసుకుని వానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆల్దో ద ఆర్టికల్ 23 and 24 by laid down definite provision against the trafficking and child labor, weaker section of society are still faced by the such a grave problems అని చెప్తున్నాను. Again till we have the ఎన్ని అమెండ్మెంట్స్ వచ్చినా ఎన్ని ఆర్టికల్స్ వచ్చినా బట్ దే గ్రేవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. అంటే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా దీస్ వీకర్ సెక్షన్ కమ్యూనిటీస్ లో ఉన్నటువంటి లేబర్స్ కానీ హ్యూమన్స్ కానీ ఉమెన్స్ కానీ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అగైన్ till the problem is there in the 23rd and 24 fundamental rights provision ఉన్నప్పటికీ కూడా అగైన్ till they are facing the such problems అని చెప్తున్నాడు. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రాక్టికల్ గా మనం చూస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. The article 23 and 24 lay down provision against trafficking and child labor, weaker section of society still face the such a grave problems అని చెప్తున్నాం. Punished by law, దీనికి చట్టం ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. These acts are now legitimated, bounded by legal action of the parliament in the form of Bonded Labor Abolition Act in 1976 and Child Labor Act 1986. Okay, ఇది లెజిటిమేట్లీ అంటున్నాడు అంటే చట్టబద్ధత ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఏంటమ్మంటే బౌండ్ బై లీగల్ యాక్షన్ పార్లమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్ యాక్షన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ కట్టు బానిస చట్టం ఉంది అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, లేబర్ యాక్ట్ ఒకటి 1976 ఉంది, చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ 1986, ఇవన్నీ కూడా చట్టాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ద యాక్ట్స్. ఫ్రమ్ దిస్ యాక్ట్స్ ఆల్సో దే గో టు పనిషబుల్. ఈ 23-24 కాకుండా కూడా చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ అండ్ బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్, లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్, వీటిని బేస్ చేసుకుని కూడా వీ కెన్ పుట్ ద కేస్ అండ్ those who are such a candidates or victims, they should be a punishable on this act. ఈ యాక్ట్స్ ను బేస్ చేసుకొని కూడా మనము కేసు రన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. నాట్ ఓన్లీ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 23-24 కాకుండా we can do such a things are there. Along with the ground rules and provisions state in the right against exploitation act. Okay, గ్రౌండ్ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ యాక్ట్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద 5th ఫండమెంటల్ రైట్ యాజ్ గివెన్ బై ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అని ఏం చెప్పాడమ్మా అంటే 23 and 24 ఆర్టికల్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు ద అబాలిషన్ ఆఫ్ ద బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ ద 1976, one more 1986. 10 years గ్యాప్ లో these two acts are implemented and punishable toward the exploitation of the subjugated environmental candidates కి ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద
Indian Constitution is given by the fourth one, fundamental right. Now we come to the point of view. Next one, that is the cultural and educational rights. Cultural and educational rights. Before going to this article or before going to this topic, we go to discuss the what is the major and minor. Major means those who have the citizen is having the huge n number of citizens is called as the majority of the people. The other than it is called as the minority of the people. Okay. This fundamental right is given the basic structure of basic pattern is mentioned to us to give the protectance or give the safeguard to whom are minority and linguistic citizens. Minority linguistic citizens ki is given the culture and educational right is provision by the Indian Constitution. Okay. Indian Constitution 2930, it is given by the Article 2930 provision is means what sir? To cope up or encourage the educational rights and their culture. Who cultures are? Minority culture. Okay. ఆ మైనార్టీ కల్చర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ వాట్స్ ఆర్ దిస్ 29th ఆర్టికల్ అండ్ 38th ఆర్టికల్ గివెన్ బై ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఏంటమ్మంటే మైనార్టీ అంటే ఏంటమ్మంటే తక్కువ సభ్యులు ఉన్నటువంటి వాడు. మొత్తం మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్లో దేర్ పర్సెంటేజ్ షుడ్ బి ఏ లీస్ట్ పర్సెంటేజెస్. such a candidates or communities is called as the minorities or linguistics అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఊస్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్ మీన్స్ నిమ్న కులస్తులు లేక నిమ్న జాతులు అంటున్నాం ఇక్కడ, ట్రైబల్స్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే. ఆ యొక్క లింగ్విస్టిక్ వాళ్ళ కల్చర్ ని తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫిఫ్త్ వన్. ఓకే. ప్రాథమిక హక్కు అన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి పరిరక్షణ, విద్యా హక్కుల పరిరక్షణ అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే. ప్రాథమిక విధుల్లో ఐదవది ఏంటమ్మా అంటే మైనార్టీ వర్గము అంటున్నారు ఇక్కడ. మైనార్టీ వర్గం అంటే మెజార్టీ కాదు ఇక్కడ. మైనార్టీ అంటే తక్కువ శాతంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అంటారు. తక్కువ శాతంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క ఏంటమ్మంటే సంస్కృతిని పరిరక్షించాలి మరియు వారి యొక్క విద్యా హక్కులను పరిరక్షించడానికి ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్ పనిచేస్తాయి 29 and 38. The cultural and educational rights. This is the fifth fundamental right is given to the by Indian Constitution. The cultural and educational rights of our Constitution explain the preservation of language and culture of minorities and right of minorities to established educational institution. Adi preserve ante safe, safely put it or protect of what sir వాళ్ళ లాంగ్వేజ్. దట్ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ అంటాం. లాంగ్వేజ్, కల్చర్ అండ్ దేర్ రైట్స్, వాళ్ళ యొక్క రైట్స్, మైనారిటీ రైట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఆ మైనారిటీస్ వాళ్ళు ఆ తక్కువ శాతం ఉన్నటువంటి ఆ మైనారిటీ వర్గానికి పరిరక్షణ కల్పిస్తుంది అంటున్నాడు. భారత రాజ్యాంగము మైనారిటీ వర్గం వారికి పరిరక్షణ కల్పిస్తుంది. ఆ భాషకు వాళ్ళ అట్లాంటి భాష వాటి మాట్లాడేటోళ్ళు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం. జైనిజం, సిక్కిజం, బుద్ధిజం, క్రిస్టియానిటీ, మహమ్మడియన్స్, ముస్లిమ్స్ వీళ్ళంతా కూడా మైనారిటీ వర్గాలు. ఆ రకరకాలటువంటి ట్రైబల్స్ కూడా వస్తారు. ఈ మైనారిటీ వర్గాల యొక్క లాంగ్వేజ్ కానీ కల్చర్ కానీ దే ఎస్టాబ్లిష్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో. దే గివ్ ద ప్రొటెక్టెన్స్ బై హోమ్స్ ఆర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. అంటే వాడిని డిస్టర్బ్ చేసే పరిస్థితి లేదు అని చెప్తాను. బికాస్ దట్ ఫెలో ఈజ్ హ్యావింగ్, దట్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద minority. Already they are minority owners. The Indian Constitution is guarantees. Guarantee means give the life. Guarantee cultural and educational rights. Cultural and educational rights, fundamental rights. Cultural and educational rights under the Article 29 and 30. Indian education finds a place in the concurrent list. Okay. ఇది రెండిట్లో మెన్షన్ చేయబడింది అంటున్నాడు. Which two sir? The 29th and 30th article give the what sir? Their language. Whose language sir? Minorities. Language, culture and establishment of educational right by the under the articles of 2930 by Indian Constitution, and also mentioned the educational in the Indian educational find the place in the concurrent list. Concurrent list we already studied the thing. Concurrent means it is the scope of the or mention the importance or vital importance as given the two situations of the list. Either it is the state list or it is the central list. రెండు లిస్టులలో ఇది మెన్షన్ చేశారు. ఉమ్మడి జాబితా అంటారు మీ తెలుగులో. ఉమ్మడి జాబితాలో
ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ ఈ మైనారిటీ వర్గాల యొక్క సంస్కృతి మరియు వాళ్ళ విద్యా హక్కు పరిరక్షణకి 29, 30వ అధికరణలు పనిచేస్తాయి. వాళ్ళ యొక్క విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పొచ్చు, వాళ్ళ యొక్క భాషను కూడా వాళ్ళ కోపప్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. ఇవన్నీ చేయడానికి 29, 30వ అధికరణలు పనిచేస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. దాన్ని ఒక ప్రాథమిక హక్కు కింద పెట్టారు. ఎవరికమ్మా అంటే ఇది మీకు కాదు, మైనార్టీ వర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వర్తింపజేస్తాం. ఇండియా ఈజ్ ఏ వ్యాస్ట్ ల్యాండ్, వ్యాస్ట్ మీన్స్ హ్యూజ్ ల్యాండ్, వేర్ రిసైడ్స్ ద డిఫరెంట్ రేస్. డిఫరెంట్ రేస్ అంటే ఏంటంటే దే హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ రేసెస్, అంటే రకరకాల జాతులు ఉన్నాయి అంటున్నారు మీ తెలుగు భాషలో. డిఫరెంట్ రేస్, లాంగ్వేజెస్, కల్చర్ అండ్ క్యాస్ట్. ఓకే, బికాజ్ ఇండియా ఈజ్ ద కాంటినెంట్. ఓకే, ఇది ఒక భూభాగం, ఇండియన్ టెరిటరీ. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వ్యాస్ట్ ప్యాటర్న్. వ్యాస్ట్ మీన్స్ the huge pattern is there. In this one, resides means those who have settled. Settled what are different race, different languages, different culture and caste. Okay, we can see in practically in our Indian constitution or Indian, that is the territory of India, situation is like this. Indian people are not integrated. Actually, these people are not integrated. అంటే సమైక్యంగా ఉండరు. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ ద, మనం ఆల్రెడీ దాంట్లో చెప్తున్నాం, డైవర్సిటీ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బై ద రేషియల్ యూనిటీ ఉండదు. రేషియల్ యూనిటీ అంటే ఈ జాతులన్నీ కూడా సమైక్యంగా ఉండవు అంటాడు. ఆర్ ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బై రేషియల్ యూనిటీ. రేషియల్ యూనిటీ కనిపించదు. యూనిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, geographical proximity, historical unity, religion unity, the unity of economic interest and cultural unity. ఈ యొక్క ఏ యూనిటీ కనిపిస్తదు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్. దే విచ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూస్. వాట్ దస్ ఆర్ either you take in the racial, either you take in the language or literature, geographical area, historical, religion or a unity of economic or culture. ఏది బేస్ చేసుకున్నా కానీ there is no integrate or there is no యూనిటీ అనేది వి కెనాట్ సీ. ఓకే, లేదు కాబట్టి మరి ఏం చేయాలన్నమాట, ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ఆఫ్ ద మైనార్టీ. అది పరిస్థితి. వీళ్ళందరూ ఇంటిగ్రిటీ లేనందుకే ఆ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అంటే వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ఎసెన్షియల్లీ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ఆఫ్ ద మైనార్టీస్. అది పరిస్థితి. వీళ్ళంతా డైవర్సిటీ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నారు. either you take in the race, either you take in the language or the literature, geographical proximity, historical unity, religion and economic or interest, cultural unity. ఏది తీసుకున్నా కానీ అంత డైవర్సిటీ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎసెన్షియల్లీ అంటే మ్యాండేటరీ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రెస్ట్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటున్నాడు. మైనార్టీస్ ఐడెంటిఫై చేసి దే గివ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ బై ద 5th ఫండమెంటల్ రైట్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు ద మైనారిటీ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద గివెన్ బై ద డైవర్సిటీ ఉంది కాబట్టి. మనం చూస్తుంటాం చూడండి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్. తమిళనాడు సిటిజన్స్ దే గివ్ ద మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ తమిళ్ ఓన్లీ. దే డోంట్ స్పీక్ ద అదర్ లాంగ్వేజ్ ఈవెన్ దో దే హ్యావింగ్ ద సచ్ థింగ్స్ ఆఫ్ దిస్. జాగ్రఫికల్ ప్రాక్సిమిటీ చూస్తాం మనం. జాగ్రఫికల్ డెమోగ్రఫిక్ ఏరియా మనమే రీసెంట్లీగా బైఫర్కేట్ అయ్యాం. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సచ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాస్. హిస్టారికల్ యూనిటీలో ఏంటంటే సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా అనేది హిస్టారికల్ ఈవెంట్లో తీసుకోవచ్చు. రిలీజియన్స్ అన్ని కూడా యూనిటీకి ఏముండదు. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఎకనామిక్ యూనిటీ, కల్చర్ యూనిటీ ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇంటిగ్రేటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు కనిపించదు. కంబైనింగ్ అనే ఇష్యూ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ డీవియేషన్ అక్కర్స్ వస్తుంది. కాబట్టి last ultimately in this fundamental right what happens are essentially means mandatory in such a country. In such a country it is essential to protect the interest and identities of the minority. Interesting గా వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళ ఇష్టాపూర్తిగా మనము వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు మైనారిటీస్. Article 29 and Article 30 is given provision for their minority culture and educational rights. Okay, what is the first one? 29th, we can see that thing. This article seeks to protect the interest of the minority communities. అది మైనారిటీస్ కమ్యూనిటీస్ ని సేఫ్ గార్డ్ లో ఉంచడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. ద ఆర్టికల్ సీక్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్. ఆ మైనారిటీస్ కమ్యూనిటీస్ లో ఏ క్యాస్ట్లు వస్తాయో, ఏ కమ్యూనిటీస్ వస్తాయో వాటన్నిటిని సేఫ్ గార్డ్ లో ఉంచడానికి చూస్తుంది.
This article confers the freedom to all citizens residing in different parts of land and to conserve their distinct languages, scripts, culture, state shall not impose upon it any culture other than the communities of its own culture. అది వాళ్ళ ఓన్ కల్చర్ని వాడి ఓన్ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసుకునే ఛాయిస్ ఇస్తుంది. వాడి స్క్రిప్ట్ కానీ వాడి లాంగ్వేజ్ కానీ వాడి కల్చర్ కానీ డిస్టింక్ట్ లాంగ్వేజెస్, డిస్టింక్ట్ స్క్రిప్ట్స్, డిస్టింక్ట్ కల్చర్. స్టేట్స్ షెల్ నాట్ ఇంపోజ్. స్టేట్స్ అంటే ఆ స్టేట్స్ లో ఉన్నటువంటి రెసిడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ కి, ఆ యొక్క మైనారిటీ క్యాండిడేట్స్ కమ్యూనిటీస్ కి వీడి ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకో ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేది ఆ ఇంపోజ్ చేయదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, రిసైడింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియాలో దే కెన్ లివ్ ఇట్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఆ లివ్ ఇట్ ఎనీవేర్ లో ఈ మైనారిటీ క్యాండిడేట్స్ కి వాళ్ళ కల్చరు, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్, వాడి ఓన్ వే దే కెన్ డెవలప్ టు దేర్. ఆ కన్సర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళు దే డిడెంట్ ఇంపోజ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దేర్ వన్. వాడి మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టరు అని చెప్తున్నాడు. ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఏ నియమ నిబంధనలు ఉండవు అంటున్నాడు. వాడి కల్చర్, వాడి లాంగ్వేజ్, వాడి యొక్క ఏ ఇష్యూ కానీ దే కెన్ డెవలప్ దేర్ ఓన్ ఐడియా అండ్ డూ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. అది ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, ఆర్టికల్ 19. దిస్ ఆర్టికల్ ఫర్దర్ అష్యూర్స్ మీన్స్ given the authentic pattern that no citizen shall be denied admission into any state run or a state aided educational institutions on the grounds only of religion, race, caste, language or any them. Okay, ఈ యొక్క మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఏంటమ్మంటే వాడు ఎవరికి కానీ డినైన్ అంటే రిజెక్ట్ చేయొద్దు, అడ్మిషన్స్ డినైన్ చేయొద్దు అంటున్నారు. స్టేట్ రన్ ఆర్ స్టేట్ ఎయిడెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎయిడెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ we already studied in the third semester, the government is sponsored some grant in aid, that is called the aided education institutions of the minority institutions on ground only of the religions. Okay, the race, caste, language or any of them. Okay, ఇవన్నిటి కూడా వాళ్ళ అడ్మిషన్స్ ని డిజైన్ చేయొద్దు అంటారు. అంటే దే కెన్ టేక్ ద ఎన్రోల్. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ టు గివ్ ద మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ కి ఆ యొక్క మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఆ ఎయిడెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, నాన్ ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. దే గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద వాట్స్ ఆఫ్ దేర్ కమ్యూనిటీ. లాటర్ దే షుడ్ నాట్ డినైన్ అంటే రిజెక్ట్ చేయొద్దు అంటున్నాడు అడ్మిషన్ ప్యాటర్న్ లో. వై? బికాస్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ కూడా దే టేక్ ఇట్ ద థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ యొక్క రెండు బిల్స్ కంపారిజన్ జరిగింది. ద కేరళ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ 1959 అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ వర్సెస్ ద కొంపాకం 1951 దే రెఫర్ టు ద ఇన్ కనెక్షన్ విత్ దిస్ రైట్స్. అది పరిస్థితి. ఈ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ కేరళ ఉంది, తర్వాత మద్రాస్ కొంపాకం 1951. ఇది 1958 ఒకటి, 1951 ఒకటి. వీళ్ళు ఒకసారి రిజెక్ట్ చేశారనమాట. ఈ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ రిజెక్ట్ చేసినందుకు ఆ పార్లమెంట్ లో ఈ రెండు బిల్స్ పాస్ అయినాయి అనమాట. ఏంటి సార్ అంటే మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఆర్ ఎయిడెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో టు గివ్ ద అడ్మిషన్ టు ద రాదర్ దెన్ మైనారిటీ, అదర్ దెన్ నాన్ మైనారిటీ కూడా ప్రొవిజన్ ఉంది అని చెప్తారు. ద ఆర్టికల్ ఫర్దర్ అజ్యూమ్ no citizen shall be denied admissions to any state run state educational institutions. Okay, అంటే మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఎనీ సీట్స్ ఆ అడ్మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఎడ్యుకేషన్ లో ఈ వేకెన్సీస్ ఆఫ్ సీట్స్ షుడ్ బి ల్యాప్స్డ్. అంటే వేస్ట్ గా అయిపోతుంటే అప్పుడు వాళ్ళు నాన్ మైనారిటీలో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ non-minority is not a matter of question. All the which institutions is having the commercial corporate level లో minority institutions ని కోప్ అప్ చేస్తారు. ఇక్కడ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో వస్తుంది ప్రాబ్లం. మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఏంటమ్మా అంటే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా టోటల్ దే డిడెంట్ ఫాలో ద మైనారిటీ రూల్స్. దే ఆర్ టేకింగ్ ద అడ్మిషన్ టు those who have paid the huge amount. They give the such things of this, which is the valuable professional course. They are taking such things. That is they are doing the illegal business. Okay, that is different thing. But here the Article 19 is mentioned like this way, and it is support to the Kerala Education Bill 1958, Madras versus Compacum 1951. ఇవి రెండు దానికి కనెక్ట్ అయినాయి. దేనికమ్మంటే ఆర్టికల్ 29 కనెక్ట్ అయినాయి. ఆర్టికల్ 29 ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మంటే మైనారిటీ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ కి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. వాట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, దేర్ లాంగ్వేజ్, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దాంట్లో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో కూడా దే కెన్ టేక్ ఇట్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్. అక్కడ రిజెక్ట్ అనే ప్యాటర్న్ లేదు అని చెప్తాను.
the Article 30 what is given to them. It provides that all minority communities, religions or linguistics have the right to establish the administer educational institution of their choice. అది పరిస్థితి ఇంతకుముందు చెప్పింది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, దే రన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ దోస్ హ్యావ్ ద మైనారిటీస్ అండ్ ద లీస్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్స్ అంటారు. ఈ ట్రైబల్స్ అంటున్నాం చూడండి, ఆ ట్రైబల్స్ అనమాట. వాళ్ళ యొక్క భాషను కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ మతాన్ని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్, మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్. ఇట్ ప్రొవైడ్ దట్ ఆల్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్, రిలీజియన్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్స్ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని రన్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. అడ్మినిస్ట్రేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పరిపాలన సంబంధమైనటువంటి విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పొచ్చు అంటున్నారు. ఇన్ గ్రాంటింగ్ ఎయిడెడ్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే వీళ్ళకి గ్రాంటింగ్ ఎయిడ్స్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. వై? బికాస్ టు డెవలప్ దేర్ కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ అండ్ దేర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ దేర్ కమ్యూనిటీ షుడ్ బి డెవలప్డ్ లైక్ దట్. దట్ స్టేట్ షెల్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ ఆర్ లాంగ్వేజెస్. ఏ స్టేట్ కానీ, ఏ ఇండియన్ టెరిటరీ కానీ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ దేర్ కల్చర్ అండ్ దేర్ లాంగ్వేజెస్. వాడి యొక్క కల్చర్ కానీ, లాంగ్వేజ్ కానీ, రిలీజియన్ కానీ డిస్క్రిమినేట్ చేయొద్దు అంటున్నారు. అంటే వేరే విధంగా చూడొద్దు అంటున్నాడు. ఇన్ ద స్టేట్ షెల్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఆర్ లాంగ్వేజెస్. ఆ యొక్క మైనారిటీ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి వాడిని చిన్న చూపు చూడొద్దు అంటున్నాడు. చిన్న చూపు అంటే ఏంటంటే తక్కువ చేసి చూడొద్దు అంటున్నారు. మైనారిటీ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నారు కాబట్టి డోంట్ డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అట్లా చేస్తే ఏమవుతుందంటే లీగల్ గా మళ్ళీ మీకు పనిష్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద 30th అమెండ్మెంట్, 30th ఆర్టికల్. 29, 30th ఆర్టికల్ చేసే పని ఏంటంటే వాడి కల్చర్, మైనారిటీ కల్చర్, లాంగ్వేజ్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్ ఆర్ their educational establishment or educational rights should be protected by these two articles that is given by the Indian Constitution, that is respectively the 29th article and 30th article as mentioned to us. This is given by the 5th fundamental right has given to you. Total you have the 6 fundamental rights we go to discuss. Okay, now come to the point of view. Last one, it is the right to constitutional remedies. Remedies means it is taken as the alternative pattern. The issue is there, that is taken by the remedies. దాన్ని అంటున్నాం. రెమెడీ అంటే ప్రత్యామ్నాయం అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, ప్రత్యామ్నాయము అంటే ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్స్ కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది అంటాడు. దిస్ టోటల్ 1, 2, 3, 4, 5 ఐటమ్స్. ఈ 5 రిట్ ని మనము నీట్లీ విత్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు us. చాలా మందికి ఈ 5 writ items they don't know. Okay, that is called as the remedies. What is the 5 items it has mentioned to us? The right to constitutional remedy 5. The Dr. Ambedkar is already mentioned in the right to constitutional remedy. అంటే రాజ్యాంగం యొక్క ప్రత్యామ్నాయ పదాలు చెప్పాడు. ఆ ప్రత్యామ్నాయ పదాలు ఏంటంటే రిట్ ఫామ్ లో ఉంది అంటారు. రిట్ అంటే ఏంటంటే లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటారు. చట్టపరమైనటువంటి కాగితాలు అంటారు. అంటే చట్టపరమైనటువంటి ఆర్డర్ పాస్ అయిందనమాట. ఆర్డర్లీ లీగల్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. అంటే ఒక అధికార పత్రాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు. అవేంటమ్మా అంటే 5 words has mentioned to us. That is the habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, co-warrant. These 5 words has given by the WhatsApp, that is the Indian judiciary or Indian Constitution has already provided to WhatsApp. That is we already discussed in the second point, right to freedom or right to protection of each and everyone citizen. తెలుగులో ఏమంటున్నామంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి భద్రత, వ్యక్తికి ప్రాణహాని జరిగే టైంలో ఈ యొక్క రిట్లన్నీ పనిచేస్తాయి. రిట్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్డర్లీ ఇష్యూడ్ ద లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటున్నాము. చట్టపరమైనటువంటి అధికార పత్రము అంటున్నాను. ఈ చట్టపరమైన అధికార పత్రంలో ఆ యొక్క రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీలో ఈ 5 words పెట్టారు. ఈ 5 words దే షుడ్ నో ద వెరీ వెల్ అబౌట్ యూ. మీరు కూడా తెలుసుకుని ఉండాలి. యాజ్ ఏ ట్రైనింగ్ టీచర్ అని కాదు, ఆర్ ద ఈవెన్ దో ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్ యూ ఎంటర్ టు దిస్ థింగ్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు నో ద వెల్ ఫెమిలియర్ ఆఫ్ దిస్ 5 words. ఓకే, దిస్ 5 words ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అంటున్నారు. అంటే ఏంటంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు
భంగం కలగకూడదు, వ్యక్తికి ప్రాణహాని చేకూరకూడదు. ఆ చేకూరకుండా ఉండడానికి ఈ యొక్క రిట్ పెట్టాడు. రిట్ అంటే ఇచ్చాడు, చట్టపరమైనటువంటి అధికార పత్రం ఉంది. అంటే ఈవెన్ దో థర్డ్ పార్టీ వాడు కూడా మనం కేసు పుట్టప్ చేయొచ్చు. అంటే సఫరర్ కాదు ఇక్కడ, సఫర్ కోర్టు గవర్నమెంట్ సఫర్ చేసిన వాడు డూయర్ సఫరర్ అంటాం కదా, డూయర్ సఫరర్ వాళ్ళు కాకుండా కూడా థర్డ్ పర్సన్ కూడా మనము కేసు రన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ it deals with the right to move the court for issues of the writs explaining the writs అంటున్నాను. అదే కోర్టు ఏం చేసిందమ్మంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ద రైట్ టు మూవ్ ద కోర్ట్స్ ఫర్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఎ రిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిట్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ రిట్ తయారు చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. రిట్ అంటే రాతపూర్వకమైనటువంటి అధికార పత్రం. కోర్ట్సే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది అని చెప్తున్నాడు కాన్స్టిట్యూషన్ లో. వాట్ ఇస్ ద రిట్ అనేది 5 types చెప్పాడు. దట్ ఈస్ హెబిషియస్ కార్పస్, mandamus, probation, covarant and certiorari. These rights also lays down the privileges in respect of National Commission of Minorities, National Commission of Women, National Commission of Scheduled Castes, etc. ఓకే, ఇవన్నీ కమిషన్స్ కూడా ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినాయి ఏం చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అయింది. ద రైట్స్ ఆల్సో లే డౌన్ ప్రివిలేజెస్ అంటే అధికార పూర్వకమైన ఇవన్నీ రెస్పెక్ట్ టు ద నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ మైనార్టీ, జాతీయ మైనార్టీ సంస్థ తెలుగులో నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఆన్ ఉమెన్, జాతీయ మహిళా అధికార సంస్థ, నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, ఇవన్నీ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాయి. దేని మీద అంటే ఈ యొక్క రిట్ మీద హెబిషియస్ కార్పస్ అండ్ మ్యాండమాస్, ప్రొబిషన్స్, టెర్షరీ అండ్ కోవారెంట్. ఓకే, ఈ యొక్క 5 ఐటమ్స్ ని నీట్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. అండ్ ఆర్టికల్ 32 దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద హర్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తాడు ఇక్కడ డాక్టర్ అంబేద్కర్. ద రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వాజ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఓకే, ఈ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ కింద కోపప్ చేశారు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో. ఓకే, బికాస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ద నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్. అది పరిస్థితి. ఓకే, ఒట్టిగా ప్రాక్టికల్ గా ఇవన్నీ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం కానీ దానికి లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ పెట్టాడు ఇక్కడ. లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్, యు నో ద థింగ్. లీగల్లీ మీన్స్ లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ means is nothing but a manifestation and it has given the evidence to us. Okay, those who have the illegally they have do out of law follow up అయినప్పుడు ఈ యొక్క రిట్ వర్కింగ్ అవుతుంది ఆన్ దిస్ 5 issues. దానికి లీగల్ రెమిడియల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ కింద పెట్టాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఫండమెంటల్ రైట్ బీయింగ్ డిప్రైవ్డ్ ఆర్ డినైడ్ ఇన్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ద ఇండివిజువల్ ఆర్ ద పార్టీ హ్యాస్ ద రైట్ టు ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఇన్ కోర్ట్. అది పరిస్థితి. ఎవడన్నా దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తే ఆ అవుట్ ఆఫ్ లాలో వెళ్తే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద పార్టీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్ లో కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఇండివిజువల్ గా కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు. In case of any one of the fundamental rights being deprived or denied to the residents of the country, మన భారత భూభాగంలో ఇన్ అవర్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని డీవియేషన్ కానీ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ తర్వాత డినైడ్ జరిగితే అప్పుడు వీ కెన్ గో టు ద లీగల్లీ అప్రోచెస్ అండ్ లీగల్ డాక్యుమెంట్లు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఐదర్ ఇట్ యు గో టు ద ఇండివిజువలీ ఆర్ పార్టీ హ్యాస్ ద రైట్ టు ప్రజెంట్ దేర్ కేస్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఒక పార్టీకి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అకర్స్, దే గో టు ద లీగల్ గా ప్రొసీడ్ కావచ్చు అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ. ద కోర్ట్ హ్యాస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు అసైన్ ద రిట్ టు ద పబ్లిక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్. ఈ యొక్క కోర్టు మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చింది. ఏంటమ్మంటే ఈ 5 types ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చింది, 5 types ప్యాటర్న్ లో ఇచ్చింది పబ్లిక్ కొరకు. హెబిషియస్ కార్పస్, mandamus, provision, covarant and certiorari. In case of national emergency, the government has the flexible appended the right of citizen. ఎక్కడన్నా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఈ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు అపెండెడ్ చేస్తుంది, అంటే ఆపేస్తుంది. ఆ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి అపెండెడ్ అంటే ఆపేయడం జరుగుతుంది. రైట్ ఆఫ్ సిటిజన్. అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 32, Indian citizen can stand up the
fight for their fundamental rights if they are breached. అది పరిస్థితి. ఎవడన్నా ఆ బ్రీచ్ అంటే ఆ నేరంగిన చేస్తే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ 32లో ఆర్టికల్ 32 బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ ప్రొసీడ్ టు ద కోర్ట్ అని చెప్తున్నాడు. కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇండియన్ సిటిజన్స్ కెన్ స్టాండ్ అప్ ద ఫైట్ అంటే మీరు కొట్లాడచ్చు, స్ట్రగుల్ చేయొచ్చు. ఫర్ వాట్స్ పర్పస్ సార్? ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ బ్రీచ్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తే, ఎవడన్నా ఏ క్యాండిడేట్ కైనా ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తే ఆర్టికల్ 32 బేస్ చేసుకుని యు పుట్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆర్ యు ఫైట్ టువర్డ్స్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద రిట్స్ అండ్ ద డెఫినేషన్స్ హ్యావ్ గివెన్ బై దిస్ 5 టర్మ్స్. ఓకే, ద రిట్ ఆఫ్ ఎబిషియస్ కార్పస్. రిట్ అంటే ఏంటమ్మంటే అధికార పత్రము అంటారు ఇక్కడ. హెబిషియస్ కార్పస్ అంటే లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ విచ్ కెన్ రన్ ద కేస్. ఏంటి సార్ అంటే మనము 20th ఆర్టికల్లో చెప్పాము. ఏం చెప్పామంటే వ్యక్తి పరిరక్షణ. ఓకే, వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛా జీవితానికి భంగం కలగొద్దు అంటున్నాను. అన్నెసెసర్లీ, అన్వాంటెడ్లీ నోబడీ కెన్ అరెస్ట్ ఆర్ నోబడీ కెన్ పుట్ ఇన్ ద ప్రిజన్ అంటే జైల్లో పెట్టడానికి వీల్లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ పెడితే ఏంటంటే దట్ ఫెలో ఈజ్ గో టు ద టేక్ ద విత్ ఇన్ 24 hours దే గో టు అరెస్ట్ అండ్ పుట్ ఇన్ ద జడ్జ్ ఆర్ కోర్ట్ ముందర అరెస్ట్ చేయాలి. దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ప్రూఫ్ చేయాలి. అలా ప్రూఫ్ చేయకపోతే దే లివ్ ఇట్ ద థింగ్, వదిలేసేయాలి వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ ద హెబిషియస్ కార్పస్ అని చెప్తాడు. మీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లో అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఏ రిట్ ఆఫ్ హెబిషియస్ కార్పస్ రిక్వైర్స్ దట్ పర్సన్ అండర్ అరెస్ట్ షుడ్ బి బ్రాట్ బిఫోర్ ద జడ్జ్ ఆర్ ఏ కోర్ట్. అది పరిస్థితి. వాడు ఎక్కడో ఒట్టిగా అరెస్ట్ చేయడం కాదు ఇక్కడ, అన్నెసెసరీగా ఆ కోర్టుకి తీసుకెళ్లి లేకపోతే ఆ జడ్జి ముందల వాడు అప్పుడు ఆ యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ కరెక్ట్ గా ప్రూవ్ చేసి అరెస్ట్ చేయాలి, కానీ అన్నెసెసరీగా అరెస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద హెబిషియస్ కార్పస్ అని చెప్తున్నాను. అరెస్ట్ చెయ్యి, బట్ సబ్మిట్ చేయాలి, కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయాలి విత్ ఇన్ 24 hours. వాడు సెల్లో మట్టుకు ఉంచుకోకూడదు, వాడు ప్రిజన్ లో ఉంచుకోవద్దు. హెబిషియస్ కార్పస్ రిక్వైర్స్ దట్ పర్సన్ అండర్ అరెస్ట్ షుడ్ బి బ్రాట్ బిఫోర్ ద జడ్జ్ ఆర్ కోర్ట్. అంటే ఆ న్యాయ కోర్టులను అరెస్ట్ చేయాలా, లేకపోతే ఆ యొక్క జడ్జి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ జడ్జి ముందర అరెస్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ద అండర్లైనింగ్ ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద రిట్. ఈ రిట్ చెప్తున్నాడు ఏంటమ్మంటే హెబిషియస్ కార్పస్ ఈజ్ దట్ ద ప్రిజనర్ షుడ్ బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ అన్లాఫుల్ డిటెన్షన్. ఓకే, ఈ హెబిషియస్ కార్పస్ ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది. అన్లాఫుల్ అంటే వాడు ఏమి అన్లాఫుల్ ప్యాటర్న్ గిన డిటెన్షన్ అంటే వాడి యొక్క చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేయకుండా ఉంటే మీరేం చేయాలమ్మంటే వాడిని రిలీజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. హెబిషియస్ కార్పస్ వర్కౌట్ ఉంది. ప్రిజనర్ షుడ్ బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద అన్లాఫుల్ డిటెన్షన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం చూడండి, కొన్ని నక్సలైట్ల ఏరియాస్ లో వాళ్ళు హెబిషియస్ కార్పస్ మీద రిలీజ్ అవుతుంటారు. వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని క్యాండిడేట్స్ ఊరికేనే అనవసరంగా అరెస్ట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళంతా హెబిషియస్ కార్పస్ మీదనే బయటకు వస్తుంటారు. ప్రిజనర్ షుడ్ బి రిలీజ్. ప్రిజనర్ అంటే ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో వాడు రిలీజ్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద అన్లాఫుల్ డిటెన్షన్. అంటే ఉట్టిగా వాడు ఏం చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేయనప్పటికీ కూడా ఉట్టిగా డిటెన్షన్ అంటే అది అన్లాఫుల్ డిటెన్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని రిలీజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడిందమ్మా అంటే ఇంగ్లీష్ సిస్టమ్ నుంచి తీసుకోబడింది ఇక్కడ. ఓకే, in originated from the English legal system and has been adopted in many nations. In so many countries are following this system, habeas corpus, and many nations are following. మన ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి తీసుకోబడింది. ఓకే, another form of the writ is known as the great writ. ఇది గ్రేట్ రిట్ అని ఇంకోటి చెప్పాడు. is a complex order submitted to the court which demand the custodian or keeper of the prisoner to provide the sufficient proof or document in support of his and her authority keeping the prisoner. అది పరిస్థితి. ఇంకోటి గ్రేట్ రిట్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్డర్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నాను. గ్రేట్ రిట్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ వాడు ఒకవేళ ప్రిజనర్ అంటే అరెస్ట్ చేసి ఆ ప్రిజనర్ పుట్ ఇన్ ద జైల్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ద ప్రిజన్ లో పెడితే సఫిషియెంట్ డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఆ ప్రూఫింగ్ ఉండాలి. ప్రూఫ్ లేకుండా అన్నెసెసరీగా అరెస్ట్ చేస్తే హెబిషియస్ కార్పస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. హెబిషియస్ కార్పస్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఇమీడియట్లీ దే కమ్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్. ఓకే, అది పరిస్థితి. ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలి అంటే గ్రేట్ విట్ ని బేస్ చేసుకుని అరెస్ట్ చేయాలి. గ్రేట్ విట్ లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సఫిషియెంట్ డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. కస్టోడియన్ లో తీసుకున్నా కానీ కీప్ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్ అయినా సరే విచ్ డిమాండ్స్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుందమ్మా అంటే కోర్టు
కస్టోడియన్లోకి అంటే ఆ పోలీస్ కస్టోడియన్లోకి తీసుకోవడం. కీప్ ద ప్రిజనర్ టు ప్రొవైడ్ సఫిషియెంట్ ప్రూఫ్, డాక్యుమెంట్ సపోర్ట్ హిజ్ ఆర్ హర్ అథారిటీ కీపింగ్ ప్రిజనర్. ఎవరైతే ఎక్స్వైజెడ్ క్యాండిడేట్ అయితే ఇట్ ఇస్ అ లేడీ ఆర్ జెంట్స్ ఎవరైనా అరెస్ట్ చేస్తే డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటున్నాడు. అంటే సఫిషియెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటేనే వాడు అరెస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే అదర్వైజ్ దే కాంట్ డూ ద థింగ్. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద హెబిషియస్ కార్పస్. ఓకే, యూ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, యూ కెన్ రైట్ ద థింగ్. బట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏంటమ్మంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్లో అడుగుతుంటారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అనొచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాట్ ఆర్ ద రీట్స్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాడు. వాట్ ఆర్ ద రీట్స్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ 5 words అండ్ దాన్ని సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టి మీరు ఇవన్నీ కోపప్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ తెలుగు మీడియం ఆల్సో. డోంట్ వరీ ద తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ టు దేర్. నెక్స్ట్ వన్, ద రిట్ ఆఫ్ మ్యాండమస్. One more legal term it has given the thing. It is writ of mandamus is another important jurisdictional remedy in the which an order is passed from the superior institution to a supplementary subordinate court or authority that prohibits to the court or a government official from performing certain act under the nature of statutory obligations. Okay, అది ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క జ్యుడిషియరీ ప్యాటర్న్ లో కానీ సబ్ జ్యుడిషియరీ ప్యాటర్న్ లో కానీ లేకపోతే సబ్ జ్యుడిషియరీ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ అన్ని కూడా సబ్ జ్యుడిషియరీ ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి. ఈ గవర్నమెంట్ ప్యాటర్న్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ బాడీస్ అన్ని కూడా లీగల్ ప్యాటర్న్ లో ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లో కరెక్ట్ గా చేయకపోతే సమ్ టైమ్స్ దే డిడెంట్ వర్క్ ఇంప్రాపర్లీ వర్క్ అయినా ఉంటే వీ కెన్ పుట్ ద కేస్. థర్డ్ పార్టీ కూడా మనం వేయచ్చు అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మ్యాండమస్ అంటున్నాడు. The writ of mandamus is another important judicial remedy అంటున్నాడు. అంటే judicial remedy అంటే ఇది చట్టబద్ధమైనటువంటి రెమెడీ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ ఈజ్ పాస్ ఫ్రమ్ ద సుపీరియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఏ సప్లిమెంటరీ అంటున్నాడు. సుపీరియర్ అంటే ద మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, సప్లిమెంటరీ దానికి అనుబంధ సంస్థలు కానీ, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ కానీ, దాని సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ కానీ, అథారిటీ ఆఫ్ ప్రొబిట్స్ టు ద కోర్ట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ performing a certain act under the nature of statutory obligations. వాళ్ళు పని చేయాల్సిన పని సరిగ్గా చేయకపోతే, సపోజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ యాక్టివిటీస్, దే ఆర్ డూయింగ్ ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ ఇంప్రాపర్ వే. ఎవరమ్మా అంటే అది సబ్ కోర్ట్స్ ఉండొచ్చు, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఉండొచ్చు, సబార్డినేట్ జ్యుడిషియరీ ఉండొచ్చు, ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు సక్రమంగా చేయకపోతే, సపోజ్ దే ఆర్ నాట్ వాడు చెప్తున్నాడు ఫ్రమ్ పర్ఫార్మింగ్ సర్టెన్ యాక్ట్స్, వాళ్ళు చేయాల్సిన పని వాళ్ళ యాక్ట్ ప్రకారంగా చేయాల్సిన పని చేయకపోతే అండర్ ద నేచర్ ఆఫ్ స్టాట్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్స్, వాళ్ళు అట్లాంటి ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేస్తే ఎవరు సార్ అంటే లోయర్ కోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా యాక్ట్ని బేస్ చేసుకోండి. లాఫుల్ అంటే చట్టాన్ని బేస్ చేసుకొని పనిచేయాలి. కానీ అన్లాఫుల్ గా వర్కింగ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఆ మ్యాండమస్ కేసు రన్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను. ఇది పెట్టచ్చు, ఎవరన్నా పెట్టచ్చు. ఎనీ సిటిజన్ కెన్ పుట్ ఇన్ ద థింగ్. ఒకసారి మీరు విన్నారో లేరో కానీ మీరు అప్పుడు ఆన్ ద ఏజ్ ఐ డోంట్ నో, బట్ ఒకసారి మామ్నాడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆత్మకూర్, ద విలేజ్ ఇస్ ఆత్మకూర్, ఆ యొక్క ఏరియాలో ఏమైందమ్మా అంటే ఒక హై స్కూల్లో ఆల్ ద టీచర్స్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద క్లాసెస్. ఓకే, ఈవెన్ దో ద హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్, అంతా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ వచ్చేసాయి. ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ లో ఫెయిల్ అయింది. దట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇమీడియట్లీ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ 10th class స్టూడెంట్స్, ఓకే, దే పుట్ ఇట్ ద డాక్యుమెంటేషన్, రిటర్న్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంట్ టు ద హైకోర్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశారు. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏమైందమ్మంటే మ్యాండమస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. దాన్ని సుమోటో కింద కేసు రన్ చేసింది హైకోర్టు. ఇమీడియట్ గా డిఓలని, ఆ యొక్క ఎంఈఓలను, ఆ యొక్క కన్సర్న్ హైయర్ అథారిటీస్ మొత్తాన్ని సస్పెన్షన్ చేసింది. కలెక్టర్కి ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. ఇమీడియట్లీ అట్లా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే అవుట్ ఆఫ్ లా ఫంక్షనింగ్ చేయకపోతే, కరెక్ట్ గా వాళ్ళు పని చేయకపోతే ఎవరమ్మా అంటే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఆ యొక్క కోర్టులో ఉన్నటువంటి సబ్ కోర్ట్స్ ఆ జ్యుడిక్షన్ లో ఉన్నటువంటి సబ్ కోర్ట్స్ కానీ ఎవరు కానీ సక్రమంగా పని చేయకపోతే we can put this word that is called is mandamus. అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. This is basically issued from the command to either take a particular form of action or refrain from doing. It is the backed with the legal rights and reasoning. అది పరిస్థితి.
ఇది వెనక్కి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటారు. అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ డ్యూటీస్ ప్రాపర్లీ. ఆ డ్యూటీస్ ప్రాపర్లీ చేయకపోతే వీ కెన్ పుట్ ఇట్ కోర్టులో యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది దిస్ బేసికలీ ఇష్యూడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కమాండ్ టు ఐదర్ టేక్ ఏ పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్షన్, వాళ్ళ పైన యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఇట్, వాళ్ళు చేసే పనుల మీద కూడా రిఫ్రైన్ చేయొచ్చు. ఇది ఏంటమ్మా అంటే బ్యాక్డ్ విత్ లీగల్ రైట్స్ అండ్ రీజనింగ్ అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు వెనక్కి పోయారు కాబట్టి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయలేరు కాబట్టి లీగల్ రైట్స్ అని చెప్తున్నారు. లీగల్ రైట్స్ అండ్ ద రీజనింగ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే those who are failures in the functioning or they are doing their duties in proper way, such a time, at that time we can implement that word. It is called the writ of mandam. Okay, one more thing he has taken to us, that is the probation is another writ. Okay, his writ is issued by the High Court or Supreme Court to the local courts to prevent them from proceeding with the case which does not fall under its jurisdiction. అది చూస్తుంటాం కొన్ని టైమ్స్. కొన్ని లోయర్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటమ్మంటే సెషన్ కోర్టు, మున్సిపల్ కోర్ట్స్, ఇవన్నీ లోయర్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ హైకోర్టు, సుప్రీం కోర్టు ఏంటమ్మా అంటే ఈ ప్రొబిషన్ అనేది పెడుతుంది. ఇక్కడ ప్రొబిషన్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ లోయర్ కోర్ట్స్ లో ఆ యొక్క జ్యూరిడిక్షన్ లో రావన్నమాట కేసెస్. ఆ స్కోప్ లేదు. కానీ ఇఫ్ దే టేకెన్, వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి ఆ కేసుని రన్ చేసి వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఇస్తే అది ప్రొబీట్ అవుతుంది అంటున్నారు. ప్రొబీట్ అంటే అది ఆపేయబడుతుంది, నిలిపివేయబడుతుంది. అదొక రిట్ కింద పెట్టాడు. ప్రొబిషన్ ఈజ్ ఎ రిట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ టు ద లోకల్ కోర్ట్స్ టు ప్రివెంట్ దెమ్. లోకల్ కోర్ట్స్ అంటే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ని, తర్వాత లోకల్ కోర్ట్స్ ఇవన్నిటిని కూడా వాడి పరిధిలోకి రాకున్నా కానీ వాడు కేసు డీల్ చేస్తాడు. అది చేయడం తప్పని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొబిటెడ్. లోకల్ కోర్ట్స్ టు ప్రివెంట్ దెమ్, ఆ లోకల్ కోర్ట్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ప్రివెంట్ అంటే ఆపేసి, ప్రొబిట్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ ప్రొసీడింగ్ విచ్ ద కేస్ విచ్ డజంట్ ఫాల్ అండర్ జ్యూరిడిక్షన్, వాడి జ్యూరిడిక్షన్ లోకి రాకుండా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏరియాస్ లో ఒక కోర్టు ఉంటుంది, వాడి జ్యూరిడిక్షన్ లో ఆ కేసు కానప్పుడు వాడు వేరే డెమోగ్రఫిక్ ఏరియాస్ లో వేరే కేసు తీసుకొని వాడి దాంట్లో వేయకూడదు. ఆ జ్యూరిడిక్షన్ లో రానప్పుడు వాడి జ్యూరిడిక్షన్ లో ఉంటేనే వాడు కేసు రన్ చేయాలి లోయర్ కోర్టు వాడు. ఆ లోకల్ కోర్ట్స్, లోయల్ కోర్ట్స్ అనేది అదనమాట. వాడు అలా చేస్తే ఏమవుతుందమ్మంటే ప్రొబిషన్ రిట్ కింద మనం కేసు రన్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ మీద వేయచ్చు, ఆ యొక్క లోకల్ కోర్ట్స్ మీద వేయచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, certiorari. Certiorari is a writ is issued the lower courts when the courts have gone beyond the scope of their jurisdiction. Okay, ఆ యొక్క తమకున్న పరిధి ఎంతుందో ఆ యొక్క స్కోప్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఉండాలి. కానీ ద బియాండ్ ద లా అంటున్నాడు. అంటే వాళ్ళు ఎక్సెస్ గా వెళ్ళడానికి వెళ్ళేది అంటున్నాడు. వెన్ దీస్ కోర్ట్స్ హ్యావ్ గాన్ బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దేర్ జ్యూరిడిక్షన్, వాళ్ళ యొక్క లిమిటేషన్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకే వాళ్ళు సెర్షియరీ బేస్ చేసుకొని రన్ చేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ప్యాటర్న్ పోతే ఆ సెర్షియరీ అనే యొక్క టర్మ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, క్యూ వారెంట్ అంటున్నాం. క్యూ వారెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ టు ఏ పర్సన్ who has been wrongly appointed in the official office of authority. అది పర్సన్ రాంగ్లీ అపాయింట్మెంట్ అవుతుంటారు. రాంగ్లీ అపాయింట్మెంట్ ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ సర్వీస్ సెక్టర్స్ లో సంబడి పొలిటికల్ గ్యాంబ్లింగ్ వల్ల, డర్టీ పాలిటిక్స్ వల్ల సంబడి పబ్లిక్ సర్వెంట్ సిస్టమ్ లో ఆ యొక్క రాంగ్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే ఈ యొక్క కోవారెంట్ ఇష్యూ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మీరు చేస్తుంటారు చూడండి. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ కార్పొరేట్ చైర్మన్స్, ఓకే, Supreme Court can accept the writ from citizens and organization if any of the fundamental rights had been denied to them. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటమ్మా అంటే ఆర్టికల్ 32 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈ 5 ఉన్నాయి కదా, ఆ 5ని ఎవరన్నా బ్రీచ్ చేస్తే గానీ, డినై చేస్తే గానీ మీరు కోర్టులో కేసు వేయచ్చు అని చెప్పి, అలాంగ్ విత్ ఎక్సైజెస్ ద రిట్స్, ఈ రిట్స్ ను బేస్ చేసుకొని కూడా మీరు కేసు వేయచ్చు. ఆర్టికల్ 32
Supreme Court can also give the other lower courts or even the takeaway responsibility jurisdiction of certain cases. Other sub courts కూడా ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని చేయమని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్టికల్ 32. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్ని అయిపోయినాయమ్మా. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ ద టుమారో విత్ ద అదర్ క్లాస్, అదర్ ఇష్యూస్ ఇస్ దేర్, రైట్? నౌ డిస్పర్స్, యు జాయిన్ ద సెకండ్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లాస్ ఇస్ దేర్. ఓకే, రైట్? థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. ఓకే, Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ.